سنو مہرین، اس کی آواز میں اشتیاق تھا۔ رات میں نے پہلی بار اسے بھول کر اللہ کو پکارا تھا اور اللہ نے اسے سارے کا سارا میری طرف پھیر دیا۔ اللہ کتنا کریم ہے نا؟ ہاں بے شک، اللہ بہت کریم ہے، مہرین نے بھیگی آواز میں جواب دیا۔ مہرین، اس کی آواز میں اشتیاق تھا، حیرانگی، تجسس اور خوشی۔ میں نے پہلی بار اس محبت کو محسوس کیا ہے جو اللہ کو اپنے بندے سے ہے۔ اللہ کتنا کریم ہے نا؟ اس کا لہجہ مسکرا رہا تھا، اس کی آنکھوں میں اس محبت کی عجیب روشنی چمک رہی تھی۔ آج میں نے اس کی آنکھوں میں وہ محبت دیکھی جو 10 سال سے خود بھگتتی رہی ہوں۔ تمہیں یقین نہیں آ رہا کیا؟ اس نے مہرین کو لب کاٹتے ضبط کرتے دیکھ کر پوچھا۔ مجھے یقین ہے، مہرین نے اپنے بے اختیار آنسوؤں کو فوراً ہاتھ کی پشت سے پونچھا۔ میں نے سمجھ لیا۔ نہیں، اس نے فوراً نفی میں سر کو جنبش دی۔ میں نے نہیں سمجھا، اس نے اپنے فضل سے مجھے سمجھایا، میرے دل پر الہام کیا کہ سب اسی کے ہو جاتے ہیں جو صرف اس کا ہو جاتا ہے۔ حیا نے اس کا پر ہاتھ کی شہادت کی انگلی اوپر اٹھائی تھی۔ اس کی محبت کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ جو بقا کی طرف دوڑا وہ کامیاب، جو فنا کی طرف دوڑا وہ ناکام، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وہاں کوریڈور میں سب جمع تھے سوائے حمیرہ کے۔ اس کی ہمت نہیں پڑی پوچھنے کی، شاید ماں ہے، برداشت نہیں کر سکتی۔ کیوں بیٹھے ہیں آپ یہاں؟ ہمارے ضبط کا امتحان لینے؟ مہرین ایک بار پھر آئینہ بن کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ میری بیوی ہے، اس نے کمزور لہجے میں کہا، اور یہ بات 10 سال بعد آپ کو یاد آئی ہے۔ طنزیہ لہجے پر اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ وہ اٹھ کر باہر آیا، مگر اس کا دل نہیں چاہا کہ وہ گھر جائے۔ پارکنگ ایریا میں اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ ماہم کے فون پر فون آ رہے تھے۔ اس نے جھنجھلا کر سیل آف کر دیا۔ سر کار کی سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ اسے کسی کل چین نہ تھا، بار بار آنکھیں بھیگ جاتی۔ اس کی نیند بھوک سب اڑ چکی تھی۔ ندامت تھی۔ تم نے تو اس بے گناہ سے معافی بھی نہیں مانگی منتظر حسنین، ضمیر نے ملامت کی۔ اس کے اندر جیسے بجلی سی بھر گئی۔ وہ فوراً باہر نکلا، گاڑی کو لاک بھی نہیں کیا، سیل بھی نہیں اٹھایا، تیز تیز قدم اٹھا کر اندر آیا۔ اس کے بیڈ کے گرد ڈاکٹر کھڑے تھے۔ پلیز آپ باہر جائیں، ڈاکٹر نے اس سے درخواست کی۔ پلیز 1 منٹ۔ اس نے ڈاکٹر سے عجلت میں اجازت چاہی۔ وہ اس پر جھکا۔ اس وقت اسے آکسیجن لگی ہوئی تھی، سانس بہت تیز تیز چل رہی تھی۔ حیا، مجھے معاف کر دو، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، وہ رو پڑا۔ ڈاکٹر نے اسے بیڈ سے دور کیا۔ اس نے دیکھا وہ سب وہاں موجود تھے مگر گونگے آنسو بہا رہے تھے۔ ڈاکٹرز اپنی سی کوشش کر رہے تھے۔ منتظر کے دل میں اس کے لیے محبت کا سمندر موجزن ہو رہا تھا۔ اس کی اکھڑتی سانسیں اس کے دل کو اتھل پتھل کر رہی تھی۔ وہ اپنے اس احساس کو مرنے والی سے ہمدردی کا نام قطعی نہیں دے سکتا تھا۔ یہ ہمدردی نہیں ہے۔ اس کے دل کی ہر دھڑکن اعتراف کر رہی تھی اس کی بے پناہ چاہت کا۔ وقت کی پرواز بہت تیز تھی اور منتظر کے ہاتھ میں ناپید ایسا جال دور ناپید جس سے وہ وقت کو باندھتا، روکتا۔ ایسے طلسم و سحر و وظیفے سے بھی یکسر ناواقف تھا۔ وہ اس لمحے خود کو بے تحاشا بے بس محسوس کر رہا تھا۔ انسان کتنا مجبور لاچار ہے، کسی بھی بات، وقت، حالات، حتیٰ کہ اپنے دل، احساسات اور آنسوؤں پر بھی اس کا بس نہیں چلتا۔ اس سمے اس نے جانا، انسان کی بذات خود کوئی وقت، حیثیت، حاکمیت نہیں، وہ صرف مجبور محض ہے۔ اس سے تو اپنا دل بھی کنٹرول نہیں ہوتا۔ اس نے اس کی سانسوں کے ساتھ اپنے ڈوبتے دل کو اتاہ تاریکیوں میں محسوس کیا۔ رات اس کے ہاتھ سے پھسلتی تھی اور وہ رات کے ساتھ حیا کو بھی پکڑنے میں ناکام ثابت ہوا۔ وہ دور نکل گئی۔ جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یار پر، عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا۔ تمہارے ہاتھوں کا کھانا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ حیا جب اپنے ہاتھ سے کھلاتی ہے تو میں ہر نوالے کے ساتھ اس کا ہاتھ چومتی ہوں۔ اللہ نے پتہ نہیں ہماری کس نیکی کا صلہ دیا ہے ایسی اچھی بیٹی دے کر۔ اللہ کرے وہ ٹھیک ہو جائے۔ رات فون پر بات ہوئی تھی، کہہ رہی تھی اماں بہت جلد سری لنکا سے آنکھیں ڈونیٹ ہوں گی۔ میں نے ڈاکٹر سے بات کر لی ہے آپ کے آپریشن کے لیے۔ میں نے کہا جب آنکھوں کا آپریشن ہوگا تو سب سے پہلے میں تمہیں دیکھوں گی۔ میری بینائی تو وہ ہے، اللہ اسے صحت و تندرستی سے نوازے۔ بڑی دعائیں ہیں غریبوں کی اسے۔ تم سن رہی ہو سکینہ؟ جی بیگم صاحبہ، سکینہ نے ہچکی روکتے ہوئے کہا۔
नाश्ता कर ले जी, फिर दवाई भी लेनी है। अच्छा ठीक है, मगर दवाई खाने के बाद हया का नंबर मिला देना। पता नहीं क्यों रात से दिल डूब रहा है। आवाज़ सुनूंगी तो करार आएगा। माँ हूं ना आखिर। उसको कुछ होता है, तबीयत बिगड़ती है तो मेरा दिल खुद ब खुद डूबने लगता है। सकीना, यहीं पर हो ना, सुन रही हो ना मेरी बातें? जी जी बेगम साहिबा, सकीना ने अपने खामोश आंसू पोंछते हुए कहा। आज पता नहीं क्या बात है, हलक में निवाले फंस रहे हैं। शायद अंदरूनी बुखार है या फिर कुछ और सुबह हुसैन से बात हुई थी, कहने लगे हया सो गई है, तुम नाश्ता कर लो फिर बात करवाऊंगा। अब देखो कैसे शराइत बांधते हैं ये बाप बेटी। वो हया का तसव्वुर करके हंसी। पता है सकीना, ये इन बाप बेटी की आदत है। हया जब छोटी होती थी मुझे अक्सर बुखार हो जाता और खाना अच्छा न लगता, तो ये दोनों भी खाना नहीं खाते थे। कहते तुम खाओगे तो हम भी खाएंगे वरना नहीं। और हया बाप की हाँ में हाँ मिलाती रहती। आज भी मुझे नाश्ता अच्छा नहीं लग रहा, मगर हुसैन से वादा कर चुकी हूँ, क्या करूँ। वो चंद वाले खाकर रुक गई। बस अब और नहीं। उसने ट्राली को अपने आगे से हटाया। बेगम साहिबा टैबलेट। उसने उनके हाथ पर टैबलेट रखकर दूसरे में पानी का गिलास थमाया। ये तुम्हारी आवाज़ को क्या हो गया है? गला खराब है क्या? उस वक्त एम्बुलेंस आकर रुकी। सकीना जोर जोर से रोने लगी। बाहर टेंट लग चुके थे, मेहमान आ रहे थे। क्या हुआ सकीना? उनका दिल होल गया। हया बीबी हमें छोड़कर चली गई। सकीना ने हिचकियों के दरमियान बात मुकम्मल की। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? हया मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं नहीं, हया नहीं मर सकती। सकीना उनकी व्हील चेयर धकेल कर हॉल में ले आई। हया मर गई? उठती सिसकियों ने उसे यकीन दिला दिया। वो व्हील चेयर पर बैठी थी। उसके हाथ हया के मुर्दा चेहरे का लम्स महसूस कर रहे थे। हया, उठो बेटा, मुझे जिंदा दरगोर तो ना करो। हया, कुछ तो बोलो मेरी जान, मुझे तुम्हारे हाथ के सिवा खाना कुछ अच्छा नहीं लगता। हया उनकी किसी पुकारो सवाल का जवाब नहीं दे रही थी। वो अपना सर पकड़कर रोने लगी। क्या हुआ? ये क्या हो गया? फूफो जान, सब्र करें, सब्र करें। महरीन उसको लिपटाकर जारों की तार रोने लगी। उसने टटोल कर महरीन के हाथ पकड़े। हया नहीं मर सकती, हया नहीं मर सकती। वो भूल गई थी कि हया तो उस दिन मर गई थी जब उनके दीदों का पानी अम्लन सूख गया था, जब उन्होंने अपने शोहर को मार दिया था। उनकी अंधी आंखें हया का आखिरी दीदार करने से कासिर थीं। उस नाबीना पर मुंतजिर समेत सबको रहम आ रहा था, मगर उनकी मदद करने से लाचार, मजबूर, सब बेबस। उनकी सारी कोताहियों चूंटियां बन के उनके जिस्म पर रेंगने लगीं। उनके किए जुल्म उनके सामने एस्तादा थे। वो अपने हाथों को देखने लगे। उन्होंने अपने हाथों से अपनी नाजो पली बेटी को मट्टी में दफन किया था। हम अपने नफ्स की निगहबानी ना कर सके, अब खाली दामन लिए खसो खाशाक फांकते हैं। लुक्मे से जायका गया, दौलत से मुसरत गई। वहशत है जो आठों पहरे घेरे रखती है। कब जिंदगी के बाकी मानदा दिन कटेंगे, कब आसूदा खाक होंगे, या वहां भी ना आसूदगी हमारी मुंतजिर होगी। हम अंधाधुंध जायज़ व नाजायज़, हराम व हलाल की तफरीक किए बगैर अपनी ख्वाहिशों के पीछे भागते रहे। हमारी अंधी ख्वाहिशों के अंधे रास्तों ने हमारे घर की अकलौती शमा को बुझा दिया। काश काश उस दिन मैं अपने भाई से जायदाद का हिस्सा लेने ना जाता। इतनी दौलत ने कौन सी खुशी दे दी। इंसान भला कितना खा सकता है, कितना लुटा सकता है। ये बहुत ज्यादा थी मेरे लिए। मेरी बेटी, बीवी, सारी उम्र ऐश करती रहती तब भी कम ना पड़ती, और अब तो बेटी भी नहीं। हमने रिवायात के पीछे मजहब को भुला दिया, इसीलिए इस्लाम ने देवर भाभी का भी पर्दा करवा दिया, ना महरम के साथ तन्हाई को मना किया। ये कितना आसान था अगर हमारा मुआशरा रस्मों रवाज और रवायतों के जंजीर में ना जकड़ा होता। अगर शादी से कबल हमेरा से रजामंदी पूछ ली जाती, अगर मुआशरा उसे तलाक लेकर पसंद की शादी करने की इजाज़त देता, ना वो ड्रामा करती, ना वो कातिल बनती। अपनी खुशियों को हासिल करने के लिए उसे ऐसे घिनौने काम ना करने पड़ते। तलाक को नापसंदीदा फेल होने के बावजूद जायज़ करार दिया गया। ऐसे ही नापाक गुनाहों को नाबूद करने की खातिर, चोर दरवाजे बंद करने की खातिर इस्लाम ने हर जायज़ दरवाज़ा फितरत इंसान की कमज़ोरी की बिना पर खुला रखा। इसलिए ये महज रस्म व रिवाज का मजहब नहीं, पूरा ज़ाब्ता हयात और दीन फितरत है।
وہ جو صرف مجھ سے ہی نہیں مگر میری خوشبو، میری چیزوں سے بھی محبت کرتی تھی، وہ میرے انتقام کی بھینٹ چڑھ گئی۔ جو کفارہ بنی کسی گناہ کا وہ مجھے گناہ گار کر گئی۔ وہ جس کا وجود، آنکھوں کی لالی، سوہنا سراپا، سب محبت تھی، میں نے اس کو الٹ دیا، لبوں کی لالی کو آنکھوں کی لالی میں بدل دیا، دل کو مسئلہ، اس کے سراپے پہ نفرت کا داغ لگایا، مگر اس کے باوجود وہ خوبصورت ہی رہی، کملا مرجھا کر بھی، بس میں ہی کور چشم رہا۔ وہ کس سے تعزیت کرتا؟ اپنے دل سے جو ماتم زدہ تھا، اپنے اس مشفق چچا سے جنہوں نے ماضی کا کوئی شائبہ حال تک نہیں آنے دیا، ہمیشہ محبت و شفقت سے پیش آئے۔ وہ پورے 3 دن بعد گھر آیا تھا، وہاں اس کی غیر موجودگی نے کوہرام مچایا ہوا تھا۔ غضب خدا کا، وہ اس کے سوگ میں حسین رضا کے ہاں بیٹھا ہوا ہے۔ حمید کا غصہ تو کسی طور کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ وہ آیا تو دوپہر کا کھانا میز پر لگ چکا تھا۔ آئیے کھانا کھا لیں۔ گو کہ اس کی سوجی ہوئی آنکھیں اور حلیہ دیکھ کر ماہم کو دھچکا ضرور لگا تھا، مگر اظہار کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ تم اس کا غم منا رہے ہو بیٹا جو تمہارے والدین کے قاتلوں کی بیٹی تھی۔ اچھا ہوا جو حسین رضا اور حمیرہ کو اپنی زندگی میں کیے کی سزا مل گئی۔ خس کم جہاں پاک۔ آخری بات نے اس کو بے حد تیش دلا دیا۔ وہ کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بس کرے ماموں، بہت ہو چکا۔ حمیرہ کو سزا مل گئی، حسین رضا نے بھی سزا بھگت لی، لیکن منتظر حسنین نے جو کیا، ایک بے گناہ کو سزا دی، اس کا حساب بھی کہیں درج ہو رہا ہے۔ میں آپ لوگوں کے بار بار یاد دلانے پر، بھڑکانے پر اس سے انتقام لیتا رہا، جس کا کوئی قصور ہی نہیں تھا، جو صرف محبت کرنا جانتی تھی۔ ان لوگوں نے جو بھی جوانی کے بے لگام گھوڑے پر سوار ہو کر جو کیا، ان کی تلافی کرنا چاہی، مجھ سے معافی مانگ لی، مگر میں نے ایک بے گناہ کے ساتھ کیا، اس کی کیا تلافی ہے؟ میں کس سے معافی مانگوں؟ یہ سمجھا دیں۔ اصولاً تو میں آپ لوگوں کا خیال رکھ سکتا تھا، الگ گھر میں بھی رکھ سکتا تھا، آپ کو محبت و عزت سے، اور بخشل کو بھی ساری رقم دے سکتا تھا، اس کی اور اس کی بیٹی کی زندگی سنوارنے کے لیے، اور خود حیا کے ساتھ مطمئن زندگی گزار سکتا تھا۔ اس محبت سے پر لڑکی کا کیا قصور تھا جس کو آپ لوگوں کے تیش دلانے پر میں نے ہر طرح سے انتقام کا نشانہ بنایا؟ میں بھی اپنے باپ کی طرح کانوں کا کچا ہی نکلا۔ آپ دونوں تو اپنا ذاتی انتقام بھی میرے ذریعے لے رہے تھے، اور مجھے یہ بات سمجھنے میں اتنے سال لگ گئے جب کچھ بھی باقی نہ بچا۔ وہاں سب کو سانپ سونگ گیا تھا۔ وہ ملک تھا، ملک بن کر دکھا دیا۔ اس وقت وہ سب اس کے کمی لگ رہے تھے۔ آپ لوگوں نے ماہم کو آگے بڑھایا، اس نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ حمیرہ نے حسین رضا کو پانے کے لیے جال بچھایا تھا، ماہم نے حیا کی دولت اس کے شوہر کو پانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، اپنی اداؤں سے مجھے محبت کا اسیر کیا۔ حمیرہ اور حسین رضا کی سزا پر خوشی منانے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ ماہم اور میری بھی ایک بیٹی ہے، اور ایک بے گناہ کو میں بھی قتل کرنے کا مرتکب ہوا ہوں، اور اس میں ماہم کی کوشش بھی شامل رہی ہے۔ ہمارے گناہوں کی سزا کس کو ملے گی؟ ماہم کے پیروں تلے زمین سرک گئی، وہ آسمان سے فرش پر آ کر گری۔ وہ جیت کر بھی ہار گئی تھی، اور حیا ہار کر بھی جیت گئی تھی۔ اسے ہمیشہ دھڑکا لگا رہتا کہیں حیا کی محبت، کرم نوازیاں، اعلیٰ ظرفی منتظر کو اس سے چھین نہ لے۔ ایسا ہی ہوا تھا، وہ اس کا تھا، مگر اب لگتا ہے کہ ایسا تو کبھی بھی نہیں تھا۔ اسے اپنی کم حیثیتی کا جو ادراک تھا وہ آج کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ ماہم کو اپنی کم ظرفی کا احساس ہوا تھا، اور حیا بہت بلندی پر نظر آتی تھی۔ کچھ لوگ زندگی میں ہی مر جاتے ہیں، اور کچھ لوگ مر کر زندہ ہو جاتے ہیں۔ حیا مر کر منتظر کے دل میں زندہ ہو گئی، اور میں اس کی زندگی میں ہو کر بھی اب نہیں رہی۔ ماہم نے چپکے سے آنسو پونچھے۔ منتظر جا چکا تھا، ان سب کو آئینے میں ان کے چہرے دکھا کر۔ وہ ان کے پاس پھر آیا تھا، ان کے پاس بیٹھا تھا۔ وہ ان کی بیٹی کا قاتل تھا، اور وہ اس کے باپ کے قاتل۔ دونوں حساب میں برابر تھے، دونوں کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہ تھا۔ ایسے مواقع پر ویسے بھی ایک دوسرے سے کہنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ جس خاموشی سے آیا تھا اسی خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا۔ یہ نشانی تھی اس بات کی کہ وہ اب ان کے ساتھ رابطہ رکھنے کا خواہش مند ہے، اور جو اس کے ساتھ رابطہ رکھنے کی خواہش مند تھی وہ اپنی خواہشوں کے ساتھ منو مٹی تلے جا سوئی۔ وہ جس خاموشی سے آیا تھا، حسین رضا اب بہت کم آفس جاتے، ان کی بزنس ڈیلنگز مینیجرز کرتے، فائلیں دستخط کے لیے گھر لے آتے۔ ان کا معمول تھا روزانہ کچھ وقت حیا کے کمرے میں گزارتے،
सकीना से रोज अपनी निगरानी में सफाई करवाते, बेटी के लिखे हुए लफ्ज पढ़ते, रोते और अल्लाह से उसकी मगफिरत की दुआ करते। हया ने एक जगह डायरी में लिखा था, मैं एक मट्टी के बुत की पूजा करती रही और खाली हाथ रही। वाकई बुत किसी को कुछ नहीं देते, जैसे अबू जहल और अबू लहब मकबूर ठहरे। महबूब तो मुझसे रूठ गया है, मैं उसको मना नहीं पाई, मगर मैं नहीं चाहती अल्लाह मुझसे रूठ जाए। वो लफज लफज पढ़ते, रोते। काश मेरी बेटी सनम से समद तक आ जाती तो उसे अपनी रियाजतों का सिला बारगाह इलाही से लब्बैक की सूरत मिलता। हाय इंसान, हाय इंसान, फना का मारा हुआ, फना की तरफ दौड़ने वाला। वो रोते रहते, या अल्लाह तू मेरी बेटी पर रहम कर, उसकी रूह को शाद रख, उसे अपनी रहमत से नवाज। वो मेरा की तीमारदारी और दिलजोई के बाद अपना ज़्यादातर वक्त हया फाउंडेशन के कामों की निगरानी में गुजारते, मुख्तलिफ फलाही काम करते। लोग कहते कितने रहम दिल हैं, फरिश्ता हैं फरिश्ता। वो सुनकर शर्मिंदा हो जाते, अंदर ही अंदर एहसास नदामत मारता। वो तो भटके हुए इंसान थे, भटक कर सीधी राह पर आए थे, मगर माजी के गुनाह का दाग सीने पर पेवस्त था। या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, ये लोग नहीं जानते मेरा गुनाह, पर तू तो हर गुनाह को जानता है, मेरे गुनाहों से दरगुजर फरमा। वो अक्सर बेकरारी से समंदर के किनारे आता, बेचैनी उसे खींच के ले आती। माहम की मोहब्बत बेलोस होती तो शायद उसे वापस ले आती, मगर उसके पीछे तो दौलत हासिल करने की ख्वाहिश थी। बेटी पर नजर पड़ती तो उसे अपने गुनाह याद आ जाते। माहम की तरफ बढ़ता तो हया का सरापा उसके सामने आ जाता। ये माहम ही थी जिसने मौके से फायदा उठाया था, उसकी आंखों पर अपने हुस्न की पट्टी बांध दी थी। उसने उस दिन के बाद उनको किसी और बात का ताना नहीं दिया था, लेकिन उनसे बहुत दूर हो गया था, बल्कि उससे भी दूर हो गया था। वो अपनी जात में बहुत तन्हा हो गया था। हया की बातें, यादें पल पल उसके साथ थी। मैं कहीं से गुजरूं वो मुझे याद आती है, मैं कहीं रुकूं वो मुझे याद आती है। एक लफ्ज से अल्लाह ने कायनात बनाई। मोहब्बत भी एक लफ्ज ही है, जिसका नज़ूल किसी भी कल्ब पर कायनात बातिन सजा देता है। खुशियों के गुल बूटे, गम के बंजरे बयाबां, बंजर के सहरा वसल के दरिया बहा देती है। वो उसके सामने आ जाती, हंसती खिलखिलाती। जिंदगी में जो लोग एक बार टूट कर मोहब्बत कर लें, फिर उनको दूसरी मोहब्बत की ज़रूरत नहीं रहती। हनीमून का खुशगवार लम्हा उसके तसव्वुर की स्क्रीन पर आ मौजूद हुआ। मुंतज़िर हसनैन की अब समझ में आया कि उसने मोहब्बत की ही नहीं थी, वरना मोहब्बत इस तरह ठुकराए जाने वाली चीज़ तो नहीं थी। ये मुझे चैन क्यों नहीं आता, एक ही शख्स था जहां में क्या। उसकी जुदाई के बाद उसके बालों का रंग सुरमई हो गया और कनपटियों पर सफेदी उगाई थी। उम्र की फसल पकी और मोहब्बत के खेत उजड़ चुके तो वो अकल के मैदानों का शनावर बना। हकल उसे जमानो मकान के बीच लटकाए रखती। वो कभी मोहब्बत के जमाने में सांस लेता, कभी अपने लुटे पिटे मकान में फरिस्तादा मिलता। वो जो मुंतजिर हसनैन था, मुंतजिर ही रह गया। उसकी घनी लांबी पलकों तले उदासियों के डेरे जम गए। एक दिन आएगा जब तुम मेरी मोहब्बत से हार जाओगे, याद ने आंखें भिगो दी। वो दिन कभी नहीं आएगा। उसने नफरत से हुनकारा भरा था। उसके कहे लफज उसका मुंह चढ़ा रहे थे। वो दिन आ गए थे। वो पूरे का पूरा खुद को हार बैठा था। वह हर वक्त सिर्फ उसकी मोहब्बत के जमाने में सांस ले रहा था। बज़ाहिर जिंदगी जारी है, मगर मेरी जिंदगी तो उसके साथ जा सोई है। मैं इसके बाद हंसा, मगर दिल से नहीं। खाया पिया, बच्चों बीवी के साथ आउटिंग, मेल मिलाप, बिजनेस सर्कल में उठा बैठा, सब हो रहा है, मगर सिर्फ दुनिया को यकीन दिलाने को कि मैं जिंदा हूं। मेरी मौत से सिर्फ मैं ही वाकिफ हूं। मेरे अंदर बसा एक अंधेरा जहां है, जिसमें अंधों की तरह भटकना मेरा मुकद्दर। मोहब्बत से मुंह मोड़ने और किसी बेकसूर को कसूरवार करार देकर सजा देने की सजा भुगत रहा हूं। अंधेरे गारों में भटकता फिरता हूं। तुझे याद तो दिलाएं, तुझे याद भी तो आए। कभी अहद जो किए थे, हमें कोल जो दिए थे, कभी कांपते लबों से, कभी अश्क की ज़बां में, कभी कुंज गुलिस्तां में, कभी कुएं रह रवा में, किसी दोस्त के मकाम में। तू कहाँ चली गई थी? समंदर की मौजें उभर कर साहिल की तरफ आती, फिर वापस तन्हा पलट कर चली जाती। मंचले मौजों से छेड़खानी करते फिर खाली हाथ
लौटा देते। तू कहाँ चली गई थी, तेरा बेकरार इंशा, तेरी जुस्तजू में हैरां, तेरी याद में सुलगता, कभी बस्तियों में, बनों में, कभी सुए कोह सहरा, कभी शोर शमा रुकवाया, कभी बेकसो तन्हा, लिए दीद की तमन्ना, बिना आरजू सरापा, तुझे हर जगह पुकारा, तुझे ढूंढ ढूंढ हारा, तू के रूह जिंदगी थी, तू कहाँ चली गई थी। इंशा जी की नज़म उसे रुलाती रही। उसने थके मांदे मुसाफिर की तरह वापसी के लिए कदम बढ़ा दिए। पता नहीं वो भी सनम से समत तक सफ़र कर पाएगा या नहीं। डियर लिसनर्स, उम्मीद है आपको ये नावल पसंद आया होगा। अपनी पसंदीदगी के इजहार के लिए लाइक बटन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। शुक्रिया।